यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है, पर आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। पै काहू को देत नह, नह भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन गोद दा आनंद मान रहे वਡਭਾਗੀ जनों, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। अज आप समूह संगतां सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी पुरब मना रही हो। बीते दिन असी धन गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया। आप जी ने बड़े प्रेम सहित भाई साहब भाई करनैल सिंह जी के पासों रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ कुछ समा गुरु तेग बहादुर महाराज जी के महान जीवन दीयां विचारां, उन्हां दीयां बख्शिशां दी सांझ पाईए। क्योंकि जिहड़ी चीज़ साडे विच अज मिसिंग है, बड़ी लंबे समय तो गुरपुरब मनाउंदियां होइयां भी सतगुरु जी के जीवन बारे सानूं कोई बहुती जानकारी नहीं हुंदी। ना ही वो जानकारी असी अपने बच्चों नूं पास कर सके। मसलन गुरु साहिब जी के प्रकाश पुरब, उन्हां दे गुरगद्दी दिवस कदों ने, उन्हां दे ज्योति जोत पुरब का सन किहड़ा है, या उन्हां दी पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च किन्नी है, ये गल्लां असीं अपने बच्चों नूं अगे पास नहीं कर सके। चलो ये भी छड्डीए। गुरु साहिब जी के उपदेश का जे आईयां होईयां संगतां नूं पुछया जाए कि तुसीं की गुरु साहिब जी के जीवन तो सेध लई है, तो साडे विचों बहुते इस गल दे उपर चुप ही रहणगे। इहदा भाव ये होया कि असीं बहुत कुछ गुरु के उपदेश नूं प्राप्त ना कर सकना साडी नाकामयाबी है। किसी अदीब ने इसे गल नूं अपने शेर विच कहा सी, तेरे दर पे जब भी गए हाथों में लेकर फूल गए, हर बात तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। जे 10 गुरु साहिबान जी के जीवन दीयां सिक्ख्यावां ही साडे कोल नहीं तो मैनूं खिमा करना, बाकी बहुत कुछ हुंदियां होइयां भी कुछ नहीं है। अज धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन की गल शुरू करिए तो इको एक सतगुरु ने जिन्हां दा प्रकाश श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया है। अप्रैल के महीने विच 1621 ईस्वी नूं गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश श्री अमृतसर साहिब विखे गुरु के महल विच होया है। गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश गोइंदवाल साहिब का है संगत। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश गुरु की वडाली छिहाटे विखे है। गुरु हराय साहिब ते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का प्रकाश कीरतपुर साहिब का है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पटना साहिब की धरती का है। गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश चूना मंडी लाहौर विखे हुंदा है। इस तरह गुरु अमरदास महाराज जी बासर के पिंड जिला अमृतसर साहिब, धन गुरु अंगद देव महाराज का प्रकाश मत्ते की सरां, धन गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश ननकाणा साहिब की धरती ते हुंदा है। ये सिंपल जिहियां गल्लां सानूं चेते रखण वालियां ने। जदों श्री अमृतसर साहिब की उसारी चलती है, गुरु रामदास महाराज जी ने शुरू करवाई, तो उदों अपने परिवार वास्ते उत्थे घर जिहड़ा सी रहण वास्ते, क्योंकि शुरुआत गुरु रामदास जी ने की है, संपूर्णता गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की है।
गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने परिवार वास्ते रहन वास्ते घर बनाया, जिन्हों असी गुरु के महल कहने आ। इत्थे गुरु के महल विखे ही गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश 1621 ईस्वी नूं हुंदा है। पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बड़े योधे सूरबीर, जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। बचपन तो ही रहमत हुई अकाल पुरख जी की। बड़े शांत सहज ते उदास सुभाव वाले सन। पर एक गल इतिहासकार बार बार कहते हैं, गुरु की हजूरी विच बैठ के बचपन तो ही गुरु के बचनों को बड़ी इकाग्रता नाल सुनते हैं। गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी, माता जी का नाम माता नानकी जी है। नाम त्यागमल रखिया गुरु पिता जी ने। वाकई ही त्यागी बिरती दे सन। श्री अमृतसर साहिब गुरां के नाम ते वसदा नगर। बचपन तो ही उत्थे वसदे हुए लोगों के दुख दर्द विच शामिल होना। देखो, कई बार असीं किसी के दर्द नूं अखां नाल महसूस करते हैं, पर दिल नाल नहीं। किसी दुखी मनुख नूं देखदे आ, सानूं दुख हुंदा, पर उहदा दुख वंडाउण वास्ते साडे दिल विच दर्द नहीं उठदा। देख के चले जाने आ, इन्ना कह दिंदे आ माड़ा होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वड्डे सपुत्र ने बाबा गुरदित्ता जी। इतिहासकार कहते हैं उन्हां दा स्वरूप गुरु नानक साहब महाराज जी नाल मिलदा जुलदा सी। गुरु नानक साहब जी का विआह बटाले की धरती ते हुंदा है, ते बाबा गुरदित्ता जी का विआह भी बटाले की धरती ते हुंदा है। मैं बटाले तो बिलोंग करदा। गुरुद्वारा डेरा साहब गुरु नानक साहब महाराज जी के सहुरियां का घर है। एक गुरुद्वारा कंध साहब है, जिस कंध थले गुरु नानक साहब ने बैठ के कहा सी, एक कंध सदा कायम रहेगी। एक उत्थे गुरुद्वारा सत करतारियां है, जिस जगह ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के सब तो वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी का आनंद कारज हुंदा है। जदों ये बरात चलती है तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पुत्र बहुत सोहने तरीके नाल तैयार होए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जीवन बादशाह वाला है। बादशाह नूं चैलेंज करदियां होया एक दिल्ली का तख्त है, एक अकाल तख्त की सिरजना सतगुरु करते हैं। दिल्ली के तख्त तो जदों भी कुछ गलत होवेगा, अकाल तख्त साहब उन्होंने चैलेंज करेगा। जे अज के कंसैप्ट विच जे असीं गल कर लीए तो दुनिया विच किते भी कुछ गलत हो रहा है तो श्री अकाल तख्त साहब तो उस गलत बेइंसाफी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए है, क्योंकि ये रब का तख्त है और रब के तख्त के सेवादार का फर्ज बनता है कि दुनिया विच किधरे भी कुछ गलत हो रहा है वो अपनी विचार गुरु नानक साहब जी के विचारधारा अनुसार संसार नूं दवे। ये जदों सारी बरात तैयार हो गई तो निकल रही है बरात, तो उस बरात को देखने वास्ते सारा अमृतसर साहब ते होर इलाका इकट्ठा होया। ये त्यागमल जी तकरीबन उम्र 9-10 साल की है। इन्हों ने देखा तो बाकी लोगों ने भी होवेगा कि एक बच्चा नंगा खड़ा है, तन ते कपड़ा कोई नहीं। देख के लंघ रहे ने लोग, पर बाबा त्यागमल जी नहीं लंघे। उन्होंने खलो के इस बच्चे को पूछा भी भरावा की गल है, तू कोई कपड़ा नहीं पाया? कह लगा मेरे को है ही नहीं। हुण गुरु साहब जी को उन्होंने माता जी ने सोहना सोने दियां तारां वाला चोला बना के दिता सी। कह लगे तेरी माँ ने नहीं तेनू बना के दिते कपड़े? वो कहंदा जी मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ होवे ते बना के दवे। इन्नी त्याग की मूर्त ने अपने तन ते पहनिया होया चोला ला के उस बच्चे नूं पा दिता ते बच्चे की बांह फड़ के नाल ही बरात विच लै तुरे, चल मेरे नाल चल। ये गुरु नानक जी का मत है ही ऐसा, जिहड़ा दबिया कुचलिया गरीब है उसकी बांह फड़ के अपने बराबर ते खड़ा करना। इस करके गुरमत विच दान नहीं है, दान गरीब नूं दिता जांदा है, दसवंध रब दे नां ते रब वल्लों दिता जांदा है। इस करके हथ जोड़ के देने आ। जदों माता जी ने पूछा पुत्र तेरा चोला कित्थे, ते बाबा त्यागमल जी कहंदे ने माँ मैं जिसनूं चोला दिता ना उसकी माँ नहीं है। तू मेरी माँ है तो मैनूं भरोसा है, तू मेरी माँ ने मैनूं होर चोला दे देना, पर उहदी तां माँ ही नहीं, चोला कित्थों देना सी। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं पता लगा, अपने पुत्र नूं गल नाल ला के कहा पुत्र गरीबां दे दुख सुनने वाले बथेरे ने, देखण वाले बथेरे ने, पर उन्हां दुखां नूं दूर करन वाला मेरा पुत्र त्यागमल है। उच्चारण करियो सतनाम।
ਬਚਪਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਥ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤਗੜਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਜਰਨੈਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਗ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ, ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਿਆਗਮੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਿਆਗਮੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 24 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 24 ਘੜੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1645 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1665 ਤੱਕ, 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, 24 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਭਾਲ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਰੂਪੀ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗਾ ਬਕਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਲਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਰਤ ਆ ਗਏ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਸ਼ੀਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਹਾ ਮਸੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਬੀੜ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਫਟਰ 150 ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, 1 ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਪੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਹੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ।
फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तुहाडी चॉइस है कि तुसी किनू सुनना चाहुंदे हो। कोई फोर्सली तुहानू रोक नहीं सकता। ये तुहाडी चॉइस है कि तुसी किहड़ा धर्म धारण करना चाहुंदे हो। कोई फोर्सली तुहाडा धर्म कन्वर्ट नहीं कर सकता। किहड़ी गल 'च बिलीव रखना है, ये तुहाडी आज़ादी है। कोई जबरदस्ती ये आज़ादी खो नहीं सकता। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत के ये 3 कारण सन जिहड़े रहिंदी दुनिया 'च चेते रखने चाहिए ने। मैं यूएनओ गया सी, उहदे बाहर असीं खड़े सी, तो मैं उत्थे एक गल कही, मैं कहा यूएनओ दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज का यह सिद्धांत होना चाहिए, भै काहू को देत न नह पैमानत आण। तो उन्हां दी शहादत तो यूएनओ नूं प्रेरणा लैनी चाहिए भी कोई देश दूजे देश ते जुल्म ना करे। अज जो शेर मुहम्मद जबरदस्ती कश्मीरी पंडितों का धर्म बदल लगा, उदों फिर कश्मीरी पंडित एक सिख कोल गए, जिन्हों अज भी असीं कश्मीरी पंडित ही कहने आ, भाई किरपा राम जी। किरपा राम पंडित नहीं सी, चेते रखना। किरपा राम दा परदादा जिहड़ा है, जिहड़ा तुसीं आसा की वार च श्लोक पढ़दे हो, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ पढ़ी है साथ, उस पंडित ब्रह्मदत्त नूं गुरु नानक साहब ने उपदेश दिता सी। जिहड़ा पंडित ब्रह्मदत्त ऊठ दे उपर धार्मिक ग्रंथ लद के फिरदा सी ते लोकां नूं कहंदा सी मेरा चैलेंज है, मेरे नाल धर्म ते डिबेट करके देख लो। ते जदों गुरु नानक साहब नूं मिलिया, उन्हां दी किताबां खोह लैंदा सी, जिहड़ा हारदा सी ऊठ ते लद लैंदा सी। जदों गुरु नानक साहब नूं मिलिया, महाराज नूं कहंदा भी दसो किहड़ी किताब चों मेरे नाल तुसीं विचार करनी है। ते महाराज ने कहा सी पंडित जी जिन्ना मर्जी पढ़ लो, बेड़ियां दे पूर पढ़ लो, हर साह दे नाल पढ़ लो, पर एक गल दसो तुहाडे अंदर वाहिगुरू दा नाम भी वसिया कि नहीं। नानक लेखै एक गल होर हउमै चखना झाक। पंडित ब्रह्मदत्त नूं ब्रह्म दा ज्ञान दिता सी, वो गुरु नानक जी दा सिख बनिया सी। ये फिर कश्मीर विच प्रचार करदा, इहदा पुत्र नानू अगे पीढ़ी चलदी होई। जिहड़ा भाई किरपा राम है, वो गुरु नानक दे घर दा सिख है, पंडित नहीं है। जिहड़ा गुरु नानक दे घर विच आण के सिख बन जांदा ना, वो खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य नहीं रहिंदा, वो गुरु दा सिख ही बन जांदा, उहदी जात मिट जांदी है। ये गल चेते रखनी, ये गल चेते रखनी। जे जात नहीं मिटी तो समझ लेना असीं गुरु के सिख नहीं बनिया जी। जदों ये भाई किरपा राम कोल गए कि तू साडी रखिया कर, तू तो गुरु नानक के सिद्धांत नूं फैलाउणा है, फिर उन्हां दी अगवाई करते हुए भाई किरपा राम जी आए गुरु तेग बहादुर महाराज दे कोल। उत्थे विचार चलदी है, महाराज असीं धर्म नहीं छड्डना चाहुंदे, पर औरंगजेब जबरदस्ती साडा धर्म तब्दील करना चाहुंदा है। तो महाराज जी कहण लगे कोई गल नहीं, गुरु नानक तुहाडी रखिया करेगा। गुरु नानक रखे उन्हां दी करदा है। अज समा नहीं इन्ना, पर मैं एक बेनती कर दियां, जिहड़े वाहिगुरू दे गुण ने ना, उहो ही गुरु विच गुण ने। गल नूं ध्यान नाल समझना। वाहिगुरू दे जिन्हां गुणां नूं असीं गाउंदे हां सुणदे हां, उहो ही गुण गुरु विच ने। ते जिहड़ा मनुख वाहिगुरू जी दे गुणां नूं गाउंदा ते सुणदा है, रब्बी गुण उहदे विच प्रवेश कर जांदे ने, वो भी वाहिगुरू वर्गा बन जांदा है। जिन्हों भगत कबीर जी कहते हैं, हर हर जन दोय एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा भी तुसीं औरंगजेब नूं कह दिओ, गुरु नानक दा घर इस गल की विरोधता ही नहीं करता। औरंगजेब जे तू चाहुंदा है तो गुरु तेग बहादुर महाराज दे नाल गल करके देख, जे तू उन्हां नूं इस्लाम विच लै आंदा तो असीं सारे मुसलमान बन जाएंगे। जदों एक कश्मीरी पंडितां नूं हुण थोड़ा जिहा हौसला मिलिया, तुसीं एक गल चेते रखनी, वो पूजा तो मंदिरां विच करदे ने, वो पूजा तो 33 करोड़ देवी देवतियां दीयां करदे ने, पर आसरा गुरु नानक दे घर दा लैके आउंदे ने, क्योंकि गुरु नानक दा घर पूजा का स्थान नहीं है। गुरु नानक दा घर लर्निंग प्लेस है, तो अगे जाके किसी की बांह फड़दा है। जिवें वाहिगुरू दी असीं आस रखते हैं भी हर जियो निमाणिया तो माण, इवें गुरु भी निमाणिया दा माण है। तो बेनती करां इस तरह खालसा भी निमाणिया दा माण है। खालसा सोए निर्धन को पालै, खालसा सोए दुष्ट को गल है। गुरु वालियां जिम्मेवारियां खालसे ने निभाणियां सी, क्योंकि गुरु कहंदा मैं ते तेरे विच ही प्रवेश करदा आ। वो खालसे दे बाणे दे अंदर जिहड़ी जालम प्रवृत्ति है अज साडे समाज विच आ गई है, जिन्हों रोकना पएगा। खैर जी, उन्होंने जाके दस दिता शेर मुहम्मद खान नूं। शेर मुहम्मद खान ने जाके जहांगीर नूं दस दिता, क्योंकि गुरु नानक दा घर जिहड़ा ना बहुत वड्डे लैवल ते एस्टैबलिश हो चुकिया है। कोई ऐसा शहर नहीं जिथे गुरु नानक जी दे सिख नहीं वसदे, और एक गुरु नानक दा घर ही ऐसा जिहड़ा झुकिया नहीं। तुसीं देखो वो पहाड़ी राजिਆਂ कोल नहीं गए, 22 धार दे राजे बड़े स्ट्रोंग ने,
होर किसी राजपूत को नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पता सी ये गुलामी धारण कर चुके ने। जे बाबरी राज का किसी ने गुलामी नहीं सही तो गुरु नानक के घर दे नहीं सही। जे गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत होंदी है तो गुरु हरगोबिंद साहब झुकते नहीं, सगों श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करके मीरी पीरी पहन के जालम नूं वंगार के 4 जंगां फतेह करते हैं। अज जदों औरंगजेब नूं इस गल का पता लगा तो उसने गुरु तेग बहादुर महाराज जी की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिते। गुरु तेग बहादुर महाराज श्री आनंदपुर साहब की धरती तो तुरते हैं। इन्हां दे नाल 5 सिख तुरते हैं, जिन्हां दे विच भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरदित्ता जी ते भाई जैता जी। भाई गुरदित्ता जी ते भाई जैता जी वखरे रहिंदे ने। 3 सिख नाल आगरे की धरती तो गिरफ्तारी देंदे ने गुरु तेग बहादुर महाराज दे नाल। मैं इत्थे एक होर बेनती कर दियां, गुरु तेग बहादुर महाराज ने सिर्फ शहादत ही नहीं दी। जदों औरंगजेब अपने जुल्म के नाल मनुखा नूं गुलाम बनाउण दी कोशिश कर रहा है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू मंदिरां विच जाके लोकां नूं कहा सी, उस वाहिगुरू दा नाम जपो जिहदी किरपा नाल गज गरा ते छूटा, जिहदी किरपा दे नाल द्रौपदी दी लाज रही, जिस वाहिगुरू दी किरपा दे नाल अजामल वर्गा तर गया, तुसीं उस वाहिगुरू दा नाम जप के चढ़दी कला विच आवो। उन्हां नूं हौसला दिता उन्हां दे मंदिरां विच जाके। दूसरी बेनती करा ਸਾਹਿਤਕ पक्ष तो, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जिहड़ी बाणी है ना वो हिंदी दे विच है। मंदिरां दे विच जाके उन्हां लोकां नूं संबोधन करना ते उन्हां दे ही जिहड़े मिथिहासिक गल्लां चलदियां ने उन्हां नूं एग्जैम्पल वजों लैके उन्हां दे सामने रख के कहना भई तुसीं उस वाहिगुरू दे नाल जुड़ के निरभाव हो जाओ। औरंगजेब आगरे दे विच गिरफ्तार करके वो आप दिल्ली नहीं, है गल चेते रखनी, पर वो एक जिम्मेवारी ला जांदा है अपने बंदियां दी भी गुरु तेग बहादुर महाराज नूं जिस भी तरीके नाल इस्लाम विच आ सकते हैं जरूर लैके आउणा चाहिए। आगरे तो गिरफ्तार करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं दिल्ली लिआंदा जांदा है। इतिहास का असीं पक्ष छड्ड जाने, जदों असीं कहने भी कोई उत्थे सिख नहीं सी खड़ा, नहीं सिख सन ते सिखां दी तैयारी भी सी। भाई नानू दी एक धर्मशाला का जिक्र आउंदा है जिहदे विच दिल्ली दे सिख नौजवान इकट्ठे हुंदे ने, जिहड़े बैठ के विचार करते हैं कि जे भाणा वापर गया तो की करना। उन्हां दे विच भाई जैता जी भी चले जाते हैं, भाई गुरदित्ता जी भी चले जाते हैं। औरंगजेब के हुक्म सदका गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत तो पहलों उन्हां नूं डराउण वास्ते पहलों सिखां की शहादत की जाती है। भाई मतीदास जी ते भाई सतीदास जी दोवें सके भरा ने। ये भी बेनती करा, भाई दयाला जी ते भाई मनी सिंह जी सके भरा ने। ये जदों काजी उत्थों दा कोतवाल ये सारे मिल के दिल्ली नूं इकट्ठियां करते हैं। तुसीं पुराने जिन्ने भी सीरीज़ देखते हो उन्हां एक चीज़ देखते होवोगे, जदों भी बंदे नूं फांसी दी जाती सी जां सज़ा दी जाती सी, शहर नूं इकट्ठा किया जाता सी। अज भी तुसीं जदों अरब कंट्री दे विच सज़ा देखते हो ना, वो किसी नूं गोली मारदे जां फांसी चाढ़ देते, सारा शहर इकट्ठा हुंदा। उहदा कारण है कि लोगों के मन में दहशत बैठ जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत तो पहलों भाई साहब भाई मतीदास जी की शहादत होंदी है। उन्हां दी शहादत वास्ते हुक्म लाया जाता है कि उन्हां दे शरीर नूं आरे नाल 2 फाड़ किया जाए। सिर ते आरा रखिया जाता है तो काजी एक बारी पुछदा, कह लगा भाई मतीदास नूं कि देख, जदों तेरे सिर विच ये आरा चलना है ना, इन्हें तेरे सिर नूं चीर देना तो तेरे कोलों दर्द बर्दाश्त नहीं होनी, अजे भी मौका सिੱਖੀ छड्ड दे। जे तू गुरु की सिੱਖੀ छड्डेगा तेनों दौलत नाल शरशार कर देंगे, वड्डे घरां दे डोले दे देंगे, बड़े लालच दिते। तो भाई मतीदास जी ने एक गल कही, कह लगे प्यारिया अज मैनूं पता लगा कि सिੱਖੀ कितनी कीमती है। अज मैनूं पता लगा, जिन्ना चिर ते मैं ब्राह्मण सी कोई पैसा देने लई तैयार नहीं, अज सिੱਖੀ विच आया तो सिੱਖੀ करके तो इन्ना कुछ दे रहा है। तो बड़ा प्यारा बचन क्या कह लगे, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जावे ता जाए मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जाए। भाई साहब भाई मतीदास जी ने बड़े प्यार नाल जपजी साहब का पाठ शुरू किया। जलाद ने अपने आरे दे नाल
ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਗਏ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੇਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ 1984 ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਆਪਣੀ, 1-2 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੇਰਿਆ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀ ਪਿਓ ਤੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿਓ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੇਰਿਆ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀ ਪਿਓ ਤੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੇਂਗਾ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲਊਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਔਖੋ ਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰੋਂ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। 2 ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਲੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ। ਲੱਖੀ ਆਖਦਾ, ਭੋਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਰਾਵੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲੇ, ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਰਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਅੱਜ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਫੇਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਢਾਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਸਨ ਉਹ ਧੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਤੇਗ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।